স্বাগত খেলা যোগে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাইম রহমান। বোলিং অ্যাকশন বৈধ করে অলরাউন্ডার সাকিবের ফেরা নিয়ে দ্বিধায় ধারাভাষ্যকার ড্যানি মরিসন কিউই সাবেক এই পেসার বলছেন, এই অঞ্চলে অনেক র ট্যালেন্ট পাওয়া যায়, ভালো মতো খুঁজলে সাকিবের মতো পাকা অলরাউন্ডারও মিলতে পারে। বিপিএল এ তরুণ পেসারদের গতি দেখে মুগ্ধ ধারাভাষ্যকার ড্যানি। চট্টগ্রামে মরিসনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাইফুল রূপক। Here we are again in Chitters. Can't wait to be back in the centre. Under lights going crazy. Coming at you. A big fan of biryani, garlic butter naan bread here. I had some the other night. Do you miss Sakib Al Hasan? He's under the microscope with his action. Hopefully you're going to find another Shakib Al Hasan. মিস্টার মাস্তিম্যান মরিসন নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেসার, ধারাভাষ্যকার হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। কমেন্ট্রি বক্সে, গ্যালারিতে কিংবা টসের সময় মজার অঙ্গভঙ্গি আর কথা বলার ধরনে মুগ্ধ করে চলেছেন ক্রিকেট ভক্তদের। দীর্ঘদিন পর কমেন্ট্রি করতে এসেছেন বিপিএলে। খেলাযোগে নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মন খুলে। ডু ইউ মিস সাকিব আল হাসান? হি ইজ নট হিয়ার। Hopefully you're going to find another Shakib Al Hasan, unearth another talent. Still difficult, no? Not really. I mean, you can, and that's what the franchise is about, right? You see it all around your subcontinent that you don't have to come from an academy. You can get a lot of great raw talent that gets developed. Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan. So yeah, I think you will. I think you'll find another one. Yes, he's a great player, and he's at the end of his career twilight. You've got to move on, don't you? So they're missing his bowling, but he's under the microscope with his actions. Thank you, Alasan. Yeah. So What do you think? He will recover? Well, I think if he wants it enough. Hard one, isn't it? Because if you're at the end and you've played a lot of cricket, you've done well, you've won a lot of things, it just depends how his heart is and his desire to keep playing. নাহিদ রানার গতি, অ্যাগ্রেশন আর বাউন্স মন কাটছে সবার। ওই কাতারে কিউই সাবেক পেসারও। I think you've got quick bowlers. There's a couple of exciting young quick bowlers coming through, and that's good because I think you've got to have pace. The likes of Mustafizir can't last forever. Tuscan, getting a bit older now, like a lot of us. I'm looking forward to seeing more stars developing over BPL and beyond. Do you know Bangla language? Coming at you. At the start, of course you do, because we do it over in Kolkata, Balawachi and all that. So I like it. Which Bangladeshi dishes you like most? I've always been a big fan of biryani type food. The sauces where you soak your meat. I'm a meat lover. Sorry, vegetarians, I do meat. But, fish, chicken, meat, anything. Your seafood, right? We're in Chittagong. I miss you, Gong. But I like seafood a lot, and I love the way you do, whether it's a prawn curry, doing a fish type curry, anything like that. And garlic butter naan bread here. I had some the other night. Just so fresh and light. It's very different here. Here we are again in Chitters. Can't wait to be back in the centre. Under lights going crazy. দর্শক, এই ছিল ড্যানি মরিসনের সাথে দারুণ মোমেন্ট এবং দারুণ কমেন্ট্রি। সাইফুল রূপক, ৭১, চট্টগ্রাম। থ্যাংক ইউ স্যার। We are proud partner of defending champion Fortune Borisha. Legends, local heroes, foreign stars, all are glittering, powering a connected Bangladesh. টিকিট না পেয়ে গ্যালারিতে হয়নি ঠাঁই, কিন্তু তাই বলে কি আর ঘরে বসে থাকা যায়? যে কোনো মূল্যে বিপিএল এর ম্যাচ দেখা চাই, হোক সেটা ফ্লাইওভারের ওপর থেকে। তাতে যতই জীবনের ঝুঁকি থাক না কেন, কোনোভাবেই মিস করা যাবে না বিপিএল এর উন্মাদনা। ক্রিকেট পাগল ভক্তদের এমন কাণ্ড থাকছে মাহমুদুল হাসান সজীবের রিপোর্টে। নেই বসার চেয়ার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে খেলা। অবশ্য তাতে আপত্তি নেই দর্শকদের, কারণ বিনা টিকিটে বিপিএল এর ম্যাচ দেখতে তো এর চাইতে আর সহজ মাধ্যম নেই। জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের পাশের ফ্লাইওভারের দৃশ্য এটি। কেউ সন্তানকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন, কেউ রোড ডিভাইডারের উপর দাঁড়িয়ে মাঠের তারকাদের দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে চা পান সুপারি বিক্রিও চলছে দেদারসে। এ যেন ফ্লাইওভার নয়, আস্ত একটা গ্যালারি। না, আমি কাজ করি তো কাজের ফাঁকে বাবু ঘুরতে চাইছিল, তাই নিয়ে আসছি আর কি এদিকে। না, হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ায় রয়েছে না, তো তাদের মাঝে আমিও আর কি। আমরা তো খেলা আগ্রহী, খেলা না দেখে থাকতে পারি না। তারপরে আমরা এই ঝুঁকি নিয়ে এখান থেকে দাঁড়া খেলা দেখতেছি। দেখা না গেলেও তারপরে আমরা একটা অনুমান করতেছি, যেহেতু আমরা তো খেলা প্রেমী। পুরাপুরি তো দেখা যাচ্ছে না, কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। আরে কিন্তু এত দূর থেকে আসছি খেলা দেখার জন্য, খেলা তো দেখতে পারতেছি না।
সেই জন্য যতটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু দেখতেছি আর কি। খেলা এখন যেটুকু পাচ্তেছি এটুকু দেখতেছি আর কি করার কিছু তো করার নাই, টিকিট পাচ্ছি না আমরা দুইটা দিন চেষ্টা করতেছি, সকাল 8টা বাজে আসি টিকিটের জন্য লাইন দিচ্ছি, তাও পরে টিকিট পাই নাই। এখান থেকে কি সত্যি খেলা দেখা যায়? এই রোড ডিভাইডারের উপর দাঁড়িয়ে আমি খেলা দেখার যথেষ্ট চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। না দেখা যায় ব্যাটিং, না দেখা যায় বোলিং, অর্থাৎ যে জিনিসটা দেখার জন্য এখানে মানুষ লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এই রোদের মধ্যে, সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। তারপরেও তাদেরকে থামানো বেশ মুশকিল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে সেটা দায়ভার কে নেবে? এগুলো এটা তো আরে না, যেটা হয় এটা আর হবে আর কি। আমরা সকাল থেকে সিরিয়াল দিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা টিকিট পাইনি। ওখানে অনেক সিরিয়াল ছিল, তাই আমরা টিকিট পাইনি। এই জন্য এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা খেলা দেখতেছি। এখানে তো অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছেন, এটা তো একটা রাস্তা বা একটা ব্রিজ, তো অনেক সময় যানজট তৈরি হয় বা অ্যাক্সিডেন্টের ভয় থাকে, প্রচুর ট্রাক যাওয়া আসা করে, তারপরেও আপনাদের খেলা দেখতেই হবে। জি ভাই, খেলা তো দেখতে হবে ভাইয়া, খেলা তো দেখতে হবে। আমরা আমাদের দেশে খেলা হচ্ছে, আমরা দেখবো না, এটা কথা ভাই। খেলা দেখা দোষের কিছু নয়, তবে সেটা যদি হয় ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়, সেখানেই প্রশ্ন থাকে। ঠিক ব্রিজের উপরে এভাবে খেলা দেখা কতটা যৌক্তিক আমরা প্রশ্ন করেছিলাম অনেকের কাছে, তবে তাদের কাছে সব যুক্তি হার মেরেছে। তাদের একটাই কথা, যে কোনো মূল্যে খেলা দেখতেই হবে, সেখানে জীবনের মূল্য কোনো ব্যাপারই না। তবে যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সে দায়ভার কে নেবে? প্রশ্ন থাকছেই। মাহমুদুল হাসান সজীব, ৭১, জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম। পারিশ্রমিক নিয়ে নাটকীয়তার পর অবশেষে স্বস্তির বাতাস রাজশাহী শিবিরে। চুক্তির আংশিক অর্থ পাওয়ার পর সিলেট ম্যাচে বাজিমাত করলেন বিজয় তাসকিনরা। দুর্বার রাজশাহীকে এনে দিলেন 65 রানের বড় জয়। রান বার্ল বিজয়দের মারকুটে ব্যাটিং আর সানজামুল তাসকিনদের দাপুটে বোলিংয়ে লড়াইয়ের সুযোগই পায়নি সিলেট স্ট্রাইকার্স। বিস্তারিত পার্থবণিকের রিপোর্টে। ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক নিয়ে রাজশাহীর টালবাহানা। 50% জায়গায় 25% অর্থ বুঝে মালিক পক্ষ দায় সারা। দিনের শুরুতে তাই একটা প্রশ্ন, সিলেটের বিপক্ষে বিজয় তাসকিনরা মাঠে নামবেন তো? না, বিপিএল ঘিরে আর নতুন কোনো নাটক হয়নি। বিজয়, রায়ান বার্ল, মোহাম্মদ হারিসরা পেশাদারিত্ব দেখিয়ে মাঠে নেমেছেন, খেলার পাশাপাশি দলকে জয়ও এনে দিয়েছেন। আর গোটা ম্যাচ মাঠে বসে দেখেছেন দুর্বার রাজশাহীর স্বত্বাধিকারী, যেন বুঝিয়ে দিলেন সব সমস্যা মিটমাট হয়ে গেছে। ক্রিকেটার আর মালিকে দ্বন্দ্ব নাই, দুই পক্ষ ভাই ভাই। এদিন সিলেটের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেন দুর্বার রাজশাহী ক্যাপ্টেন এনামুল বিজয়। ওপেনিংয়ে ঝড় শুরু করেন মোহাম্মদ হারিস। জিশান আলমকে একপাশে রেখে সাগরিকা মাতিয়ে তোলেন একের পর এক ছক্কায়। 3 ওভারেই রাজশাহী পায় 29 রান। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলেই সিলেটকে ব্রেক থ্রু এনে দেন নাহিদুল ইসলাম। ওর বল বুঝতেই হারিস বেসামাল ক্যাচ তুলে ফেরার আগে এই পাক ব্যাটারের ব্যাটে 14 বলে 19 রান। 2 ছক্কা আর 1 চারে জিশানও ঘোরাতে শুরু করেছিলেন রানের খাতা, কিন্তু বাউন্ডারি লাইনে রনি তালুকদারের দুরন্ত ক্যাচে ধরেন উল্টো রাস্তা। 18 বলে 20 রানে আউট জিশান আলম। টানা 2 ম্যাচ রান না পাওয়া এনামুল বিজয় এদিন রাইট টাইমে কামব্যাক করেন। 22 বলে 32 রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। তবে রায়ান বার্ল ছিলেন মারকুটে। 4 ছক্কা সাথে 1 বাউন্ডারি আসে ওর ব্যাট থেকে। শেষ পর্যন্ত এই রোডেশিয়ানের 27 বলে 41 রানের ইনিংসে বড় পুঁজির ভিত পায় রাজশাহী, যেখানে ছোট কিন্তু কার্যকর অবদান রাখেন ইয়াসির আলী ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। নির্ধারিত ওভার শেষে রাজশাহীর সংগ্রহ দাঁড়ায় 7 উইকেটে 184 রান। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই সানজামুলের ঘূর্ণিতে সিলেট দিশাহারা। প্রথম ওভারে পল স্টার্লিং আর তৃতীয় ওভারে রনি তালুকদার পড়েন কাটা। পাওয়ার প্লে শেষে সিলেট স্ট্রাইকার্সের সংগ্রহ দাঁড়ায় 2 উইকেটে 45 রান। সিলেটের হয়ে চেষ্টা করেছিলেন কেবল জাকির হাসান আর জাকের আলী। দুজনের 30 অর্ধ রান যদিও কাজে দেয়নি। জাকির হাসানের 39 আর জাকের আলীর 31 রান কেবল হারের ব্যবধান কমিয়েছে। রাজশাহীর বোলিং দাপটে সিলেট 15 বল আগে অল আউট হয় 119 রানে। রাজশাহী পায় 65 রানের বড় জয়। পার্থবণিক, ৭১। দারুণ পারফরমেন্সে বাংলার বাঘিনীরা চমকে দিতে পারে অনূর্ধ্ব 19 নারী বিশ্বকাপ। শনিবার মালয়েশিয়াতে পর্দা উঠছে এই টুর্নামেন্টের। প্রথম দিনেই নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচ শুরু হবে বেলা 12:30টায়। অর্ণব বাপির রিপোর্ট। এই
ট্রফিটার জন্য লড়বে 16টা দেশ। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-19 ক্রিকেট বিশ্বকাপ। ব্যাট বলের লড়াই শুরুর আগে সব দলের অধিনায়ক একটা ফ্রেমে। আশার আলো জাগাচ্ছে বাংলার 19 না পেরোনো মেয়েরা। শক্তিশালী দলগুলোর সাথে কতটুকু সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারবে বাঘিনীরা? বাংলাদেশের মেয়েরা রয়েছে ডি গ্রুপে। এই গ্রুপের বাকি দল অস্ট্রেলিয়া, নেপাল আর স্কটল্যান্ড। 18ই জানুয়ারি নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলার মেয়েদের অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ আসর। গেল মাসেই অনূর্ধ্ব-19 এশিয়া কাপে নেপালকে 9 উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে হয়েছিল রানার্স আপ। টি-20 বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে শ্রীলঙ্কায় 4 ম্যাচের প্রস্তুতি সিরিজ খেলে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-19 নারী ক্রিকেট দল। সেখানে প্রথম 2 ম্যাচ হেরে কোণঠাসা হয়ে পড়া বাংলার কিশোরীরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে পরের 2 ম্যাচে। টানা 2 জয়ে সিরিজ ড্র করে বাড়িয়ে নেয় আত্মবিশ্বাস। টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচেও হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে আরো বড় চমক সুমাইয়া আক্তারের দলে। গেল বিশ্বকাপের রানার্স আপ ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছে সুপার ওভারে। ইংলিশদের বিপক্ষে মেয়েদের যে কোনো পর্যায়ের ক্রিকেটে এটাই বাংলাদেশের প্রথম জয়। বিশ্বকাপ শুরুর আগে চাঙ্গা বাঘিনীদের মনোবল। ওরা ঘটিয়ে দিতে পারে অঘটন। যে কোনো আসরের শুরুটা বড্ড গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে নেপাল প্রতিপক্ষ। ওদের সাথে হেসে খেলেই জেতার কথা বাংলা। টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ইউএস এর সাথে 5 উইকেটে হেরেছে নেপালের মেয়েরা। 20 ও 22 জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া আর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের বাকি 2 ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-19 নারী ক্রিকেট দল। অর্ণব বাপি, 71। দলের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হার্ডলাইনে বিসিসিআই চালু করেছে একাধিক নতুন নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞা। গৌতম গম্ভীরের রিপোর্টে ক্রিকেটারদের তারকা সংস্কৃতির অভিযোগ উঠে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত মাহদি হাসানের রিপোর্টে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্টে কদিন আগে এসেছিল গম্ভীর আছেন চাপে, তবে পাঁশার দান গেল পাল্টে। ভারতীয় মিডিয়াগুলোর খবরে এখন আসছে গম্ভীরের দেওয়া রিপোর্টে নাকি উল্টো নড়ে চড়ে বসেছে বিসিসিআই। অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সহকারীদের উপস্থিতি নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। গম্ভীরের দাবি, কিছু ক্রিকেটারের তারকা সংস্কৃতি দলের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে। তার মতে এ ধরনের আচরণ দলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিসিসিআইয়ের কাছে গম্ভীর জানিয়েছেন দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিসিসিআইয়ের 10 দফা নির্দেশিকার মধ্যে প্রধান ক্লজগুলো: 1. দলের সঙ্গে থাকা বাধ্যতামূলক। ম্যাচ বা অনুশীলনের সময় আলাদা যাতায়াত করা যাবে না। 2. পরিবারের উপস্থিতি সীমিত। কোচ বা নির্বাচক কমিটির অনুমতি ছাড়া পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো যাবে না। 3. ব্যক্তিগত কর্মীদের নিষেধাজ্ঞা। ব্যক্তিগত ম্যানেজার, রাঁধুনি বা নিরাপত্তারক্ষী নেওয়া যাবে না। 4. বিজ্ঞাপনের কাজে নিষেধাজ্ঞা। সফরের মাঝে কোনো বিজ্ঞাপন বা শুটিংয়ের অনুমতি নেই। 5. পরিবারের সময়সীমা। বিদেশ সফরে পরিবারের মেম্বাররা মাত্র 14 দিনের জন্য থাকতে পারবেন। অতিরিক্ত সময় থাকলে খরচ ক্রিকেটারদের বহন করতে হবে। 6. সফর শেষের আগে দল ত্যাগ নিষিদ্ধ। সফরের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রিকেটারদের দলের সঙ্গেই থাকতে হবে। ভারতীয় মিডিয়ার বিশ্লেষণ, গম্ভীরের অভিযোগ মূলত ঋষভ পন্থ ও বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে। গাড়ি দুর্ঘটনার পর পন্থ ব্যক্তিগত রাঁধুনিকে সঙ্গে রাখতে শুরু করেছেন, যেটা কিনা গম্ভীরের কাছে বিরক্তিকর। অন্যদিকে কোহলির স্ত্রী আনুষ্কা শর্মা এবং তাদের 2 সন্তানের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী ও আয়া রাখার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে। বিসিসিআইয়ের মতে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে খেলার উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া যাবে না। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে প্রত্যেক সদস্যকে দলের অংশ হিসেবে কাজ করতে হবে। মাহদি হাসান, 71। পেশাদার লিগে ছুটেই চলছে মোহামেডান নামক পাগলা ঘোড়া। মুন্সিগঞ্জ ব্রাদার্স ইউনিয়নকে 1-0 গোলে হারিয়েছে ঐতিহ্যবাহীরা। এতে 8 ম্যাচের সবগুলো জিতে টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলো বেঙ্গল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আত্মবিশ্বাসী মোহামেডান এগিয়ে যায় ম্যাচের 12 মিনিটে জুয়েল মিয়ার নিখুঁত থ্রু পাসে জাল খুঁজে নেন নাইজেরিয়ার ফুটবলার সানডে। আর ওই এক গোলেই নির্ধারিত হয় ম্যাচের ভাগ্য। প্রথম পর্বে মোহামেডানের শেষ ম্যাচ
ফকিরের পুল ইয়াংম্যানসের বিপক্ষে সেই ম্যাচে হারলেও প্রথম পর্ব শেষে থাকবে টেবিলের শীর্ষে। দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি পেশাদার লিগে এখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। লিগে আলফাজ শীর্ষদের সর্বশেষ শিরোপা 2002 সালে। 2 যুগেরও বেশি সময় পর মোহামেডানের লিগ শিরোপা জয়ের বিগ চান্স এবার এসছে। চলছে খেলাযোগ সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে চোখ রাখুন 71-এর ফেসবুক পেজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন 71-এর ইউটিউব চ্যানেলে। 71-এর সাথেই থাকুন।